हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर मेटलर्जी. आणि ह्या चॅप्टरच्या आपल्या कालच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं? आपण बघितलं रिएक्शन्स ऑफ मेटल विथ नायट्रिक ऍसिड. त्याच्या अगोदर आपण बघितलं होतं रिएक्शन्स ऑफ मेटल विथ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड अँड सल्फ्युरिक ऍसिड. Metals generally react with hydrochloric acid and sulfuric acid. They give corresponding chloride salt or sulfate salts with the liberation of hydrogen gas. But some metals are there which do not react with hydrochloric acid or sulfuric acid. So they are react with a nitric acid. For example, copper. When copper is react with a concentrated nitric acid, it gives copper nitrate plus NO2 gas is liberated. While when copper is react with dilute sulfuric acid, then NO, nitrogen oxide gas is liberated. So that is the difference that we saw in the last lecture. Then we gathered the information about aqua regia solution. Aqua regia is the powerful solution which is made from freshly prepared concentrated 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid. Mixing in this proportion from aqua regia, and this is the solution in which noble metals like gold and platinum are also dissolved. So this is very powerful solution. They are used by goldsmiths. Now, then we saw the reactions of metal with other metals. We take 2 test tube, and in that 2 solutions are taken. Which 2 solutions are in this test tube? The first one is copper sulfate solution, which is blue in color, and the second one is a ferrous sulfate solution. What we have to do, we have to insert an iron nail into the copper sulfate solution and copper wire in a ferrous sulfate solution. By monitoring the reaction time by time, after some time you found that there is a color changing. The blue color solution of copper sulfate becomes colorless. It is because the iron is a react with copper sulfate. As iron is more reactive than copper, it is displace the copper in the copper sulfate solution and forms ferrous sulfate solution. And in iron, on the iron nail, you got a reddish copper is appear, right? जो काही खिळा असेल लोखंडी त्याच्यावरती तुम्हाला काय तयार झालेलं दिसेल तर कॉपर गडद लाल रंगाचं कॉपर आलेलं दिसेल. And the solution become colorless and copper is deposited on the iron nail. In the second solution, that is in the second test tube, there were no change at all. याच्यामध्ये काही बदल घडून आलेला नव्हता because copper is less reactive than ferrous, so it does not displace the iron, right? हा कॉपर जो आहे आयर्न डिस्प्लेस करत नाही, तो तसंच राहतो आणि हे सोल्युशन CuSO4 प्लस Fe मध्ये कन्वर्ट होत नाही. दिस रिएक्शन इज नॉट हॅपन. दिस इज अनरिएक्टिव्ह. In today's lecture we are going to discuss about a reactivity series of metals. आजच्या लेक्चरला आपण रिएक्टिव्हिटी सिरीज बघणार आहोत. कशाच्या? मेटल्सच्या. ओके, मग रिएक्टिव्हिटी सिरीज मेटल्सची बघण्याच्या अगोदर सी ऑन द पेज नंबर 96. We have seen that the reactivity of the metals is not same. However, the reagent oxygen, water and acids are not useful to determine the relative reactivities of all the metals, as all the metals do not react with them. The displacement reaction of the metal with the solutions of the salts of other metals serve for this purpose. If a metal A displaces another metal B from the solution of its salt, then it means that the metal A is more reactive than metal B. On the next page, please see.
metal A salt solution of metal B forming means converting gives salt solution of metal A plus metal B. Answer of your observation in the previous activity 8.4, which is metal is more reactive, copper or iron. In the previous activity, iron has displaced the copper from the copper sulfate. It means that the metallic iron is more reactive than metallic copper. See friends, प्रत्येक मेटलची जी रिॲक्टिव्हिटी आहे ती सारखी नसते. प्रत्येक मेटलची रिॲक्टिव्हिटी वेगळी वेगळी असते. मग आपण मेटलच्या रिॲक्शन बघितल्या. आपण मेटलची रिॲक्शन ऑक्सिजन सोबत बघितली, वॉटर सोबत बघितली, ऍसिड सोबत सुद्धा बघितली, बरोबर आहे. पण ऑक्सिजन, वॉटर आणि ऍसिड हे काही ठरवत नाही, म्हणजे मोर प्रिसाइजली ऍक्युरेटली आपल्याला सांगत नाही की कोणता मेटल जास्त रिॲक्टिव्ह आहे किंवा कोणता मेटल कमी रिॲक्टिव्ह आहे. याचं कारण आहे की हे प्रत्येक घटक प्रत्येक मेटल सोबत रिॲक्ट होत नाही, बरोबर की नाही. काही मेटल ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होतात, काही उशिराने होतात, काही होतच नाही. काही ऍसिड सोबत रिॲक्ट होतात, काही होतच नाही, बरं का. काही वॉटर सोबत रिॲक्ट होतात, काही होतच नाही. मग अशा कंडिशनला कसं ठरवणार की कोणता मेटल जास्त रिॲक्टिव्ह आहे? मग हे ठरवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, तर त्याच मेटलचं सॉल्ट सोल्युशन घ्यावं लागतं. आणि त्या सॉल्ट सोल्युशन घेतलं एका मेटलचं की त्याच्यामध्ये दुसरा मेटल ऍड करायचा. जर एका मेटलने दुसऱ्या मेटलच्या सॉल्ट सोल्युशन मधून त्या मेटलला डिस्प्लेस केलं, बाजूला केलं, तर समजायचं की हा जो मेटल इन्सर्ट केलेला आहे आपण नंतर तो जास्त रिॲक्टिव्ह आहे त्या ओरिजिनल मेटल पेक्षा, बरोबर की नाही. थोडक्यात आपल्याला याला असं म्हणता येईल की काय, बघा, मेटल ए याला आपण घेतलं आणि याला आपण टाकलं कशामध्ये, सॉल्ट सोल्युशन ऑफ मेटल बी. म्हणजे काय केलं, बी या मेटलचं सॉल्ट सोल्युशन बनवलं, है ना. सॉल्ट सोल्युशन घेतलं मेटल बी चं, त्याच्यात मेटल ए टाकला. जर हा मेटल ए या सॉल्ट सोल्युशन बी मधून, या मेटल बी मधून बी ला बाजूला करत असेल आणि स्वतः त्याची जागा घेत असेल तर आपल्याला काय मिळेल, सॉल्ट सोल्युशन ऑफ मेटल ए. सॉल्ट सोल्युशन कशाचं भेटलं, ए या मेटलचं, आणि प्लस मेटल बी हा काय झाला, डिस्प्लेस झाला, बाजूला झाला. म्हणजे इथं आपल्याला काय मिळालं, सॉल्ट सोल्युशन मिळालं. कशाचं, ए या मेटलचं. ए या मेटलने सॉल्ट सोल्युशन बी मधून बी ला बाजूला केलं आणि स्वतः त्याची जागा घेतली. तर दुसरीकडं बी हा बाजूला झाला, सेपरेट झाला. मग असं जर असेल तर आपण म्हणू शकतो की मेटल ए इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन मेटल बी, म्हणूनच त्याने त्याला बाजूला केलं ना त्याच्या सॉल्ट सोल्युशन मधून. हे आपण आपल्या मागच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये शिकलो. जसं आपण कॉपर सल्फेट सोल्युशन घेतलं होतं आणि आयर्न घेतलं होतं, बघा. मग बघा, जर मी कॉपर सल्फेट सोल्युशनला सॉल्ट सोल्युशन ऑफ बी म्हटलं आणि आयर्नला मी मेटल ए म्हटलं, तर या दोघांपैकी कोण जास्त रिॲक्टिव्ह आहे, तर अर्थातच आयर्न इज मोर रिॲक्टिव्ह and hence it is displace the copper and form ferrous sulfate solution and copper is separated. म्हणजेच काय, मेटल ए जो आयर्न आहे तो जास्त रिॲक्टिव्ह आहे कोणापेक्षा, सॉल्ट सोल्युशन ऑफ मेटल बी पेक्षा, है ना. सो आयर्न इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन कॉपर. दॅट वी टेकन दिस ऍक्टिव्हिटी इन अर्लियर लेक्चर, बरोबर की नाही. मग हे आपण याच्यातून शिकलो. आलं लक्षामध्ये. ही झाली रिॲक्टिव्हिटी. आता आपल्याला बघायचंय रिॲक्टिव्हिटी सिरीज ऑफ द मेटल. मग ठरवायचं कसं की कोणते मेटल जास्त रिॲक्टिव्ह आहे, कोणते मेटल मॉडरेट म्हणजे मध्यम रिॲक्टिव्ह आहे, आणि कोणते मेटल हे कमी रिॲक्टिव्ह आहे. मग हे ठरवण्यासाठी सी ऑन द पेज नंबर 97, in the previous activity iron displaced the copper from copper sulfate, means that metallic iron is more reactive than copper, metallic copper. Now see, scientists have developed a reactivity series by doing many experiments of the displacement reaction. The arrangement
of metals in the increasing or decreasing order of the reactivity is called reactivity series of the metal. Metals are divided into following groups according to their reactivity: highly reactive metals, moderately reactive metals and less reactive metals. बघा मित्रांनो, काय केलं की सायंटिस्टनी, वैज्ञानिकांनी भरपूर सारे एक्सपेरिमेंट केले आणि या भरपूर साऱ्या एक्सपेरिमेंट मधून अर्थातच त्यांनी कॅटेगरीज बनवल्या. कशाच्या कॅटेगरीज बनवल्या की कोणते मेटल हे हाय रिॲक्टिव्हिटीचे आहे, जे जास्त रिॲक्टिव्हिटी दाखवतात. त्याच्यानंतर कोणते मेटल असे आहेत जे मॉडरेट रिॲक्टिव्हिटीचे आहे, म्हणजे जे मध्यम रिॲक्टिव्हिटी दाखवतात. तर कोणते असे की जे लेस रिॲक्टिव्ह आहे, कमी रिॲक्टिव्हिटी दाखवतात. बाजूला एक तक्ता, एक चार्ट दिलेला आहे बघा. प्लीज सी रिॲक्टिव्हिटी सिरीज ऑफ द मेटल. In that you will find that, and this chart is shown on the board as well. See, metals, then they react with water, acid, oxygen. तीन घटक आपण बघितले होते, बरोबर आहे का? Please see, potassium, sodium, lithium and calcium. Potassium, sodium, lithium and calcium are हाय रिॲक्टिव्हिटी मेटल्स. हे जे चार मेटल आहे ना, पोटॅशियम, त्याच्यानंतर सोडियम, त्याच्यानंतर लिथियम आणि त्याच्यानंतर कॅल्शियम, हे जास्त रिॲक्टिव्हिटी वाले मेटल्स आहेत. यांची रिॲक्टिव्हिटी जास्त आहे. कोणासोबत रिॲक्ट होतात? ते वॉटर सोबत फार फास्टली रिॲक्ट होतात. ते वॉटर सोबत, आलं लक्षामध्ये? वॉटर सोबत व्हिगरसली रिॲक्ट होतात. त्याच्यानंतर मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, झिंक, आयर्न, लीड, हे जे मेटल्स आहेत, हे मेटल मीडियम रिॲक्टिव्हिटीचे आहेत, मॉडरेट रिॲक्टिव्हिटीचे आहेत. याचा अर्थ ह्या वरच्या सिरीज पेक्षा, म्हणजे हे वरचे जे आहे पोटॅशियम, सोडियम, लिथियम आणि कॅल्शियम, यांच्यापेक्षा यांची रिॲक्टिव्हिटी कमी आहे. दे हॅव्हिंग लेस रिॲक्टिव्हिटी दॅन अबव मेटल्स. विच वन? मॅग्नेशियम, त्याच्यानंतर ॲल्युमिनियम, त्याच्यानंतर झिंक, त्याच्यानंतर आयर्न, त्याच्यानंतर आयर्न आणि लीड, हे मॉडरेट रिॲक्टिव्हिटी वाले मेटल्स आहे. ठीक आहे. वॉटर सोबत हे कमी याने रिॲक्ट होतात. जसं आपण बघितलं की आयर्न, झिंक यांना काय लागतं? स्टीम ऑफ वॉटर, बरोबर आहे ना? म्हणजे पाण्यासोबत रिॲक्ट होण्यासाठी सुद्धा यांना जास्त हे लागतं. जसं की हॉट वॉटर, काहींना म्हणजे कॅल्शियमला हॉट वॉटर, आणि यांना तर बापरे, यांना स्टीम लागते, वाफ, तरच हे रिॲक्ट होतात. बरोबर आहे का? तर खालचे बघा, कॉपर, मर्क्युरी, सिल्वर, हे जे मेटल्स आहेत हे लेस रिॲक्टिव्हिटी वाले मेटल्स आहेत. कसे मेटल आहे? लेस रिॲक्टिव्हिटी. कॉपर, मर्क्युरी आणि सिल्वर यांची रिएक्शन वॉटर सोबत होत नाही, यांची रिएक्शन ऍसिड सोबत होत नाही, पण हे ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होतात. कोण? कॉपर, मर्क्युरी, सिल्वर. आले लक्षात? दे नायदर रिॲक्ट विथ वॉटर नॉर ऍसिड्स. राईट. हे जे आहेत हे बघा, हे वॉटर सोबत रिॲक्ट होत नाही, स्टीम सोबत रिॲक्ट होतात, पण आपण नॉर्मल वॉटर म्हणतोय तर नॉर्मल वॉटर सोबत हे रिॲक्ट होत नाही. नायदर कोल्ड वॉटर नॉट हॉट वॉटर. देन ऍसिड सोबत मात्र रिॲक्ट होतात. कोण? मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, झिंक, आयर्न, लीड. बरोबर आहे. बट ऑक्सिजन सोबत फक्त रिॲक्ट होतात कॉपर, मर्क्युरी आणि सिल्वर. अर्थातच बाकीचे पण होतात, पण हे लेस रिॲक्टिव्हिटी वाले हे फक्त ऑक्सिजन सोबत होतात, वॉटर आणि ऍसिड सोबत रिॲक्ट नाही होत. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे यांची रिॲक्टिव्हिटी कमी आहे. सो ही जी ऑर्डर आहे हे हायली रिॲक्टिव्ह एलिमेंट्स आहे, हायली रिॲक्टिव्ह मेटल्स आहे, हे मॉडरेटली रिॲक्टिव्ह मेटल्स आहे आणि हे लेस रिॲक्टिव्ह मेटल्स. आता तुम्ही बॉटमला बघितलं तर बॉटमला गोल्ड लिहिलेला आहे बघा. गोल्ड, गोल्ड हा इनॅक्टिव्ह आहे, इनर्ट आहे, नोबल आहे. त्याला राजधातू सुद्धा म्हणतात. बिकॉज इट नायदर रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन नॉर ऍसिड अँड नॉर ऑक्सिजन. ना तर तो वॉटर सोबत रिॲक्ट होतो, ना तर तो ऍसिड सोबत रिॲक्ट होतो, ना तर तो ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होतो. मग ही जी चौथी जी लाईन आहे ती काय दर्शवते? ती रिॲक्टिव्हिटी दर्शवते. वरून खाली येत असताना रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर कमी कमी होत
जाते. फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर डिक्रीजेस. काय होते? डिक्रीजेस, कमी कमी होत जाते. उलट बोलायचं झालं म्हणजे खालून वर जाऊ आता आपण. फ्रॉम बॉटम टू टॉप, खालून वर जात असताना रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर इन्क्रीज होत जाते. काय होत जाते? इन्क्रीज होत जाते. मग बघा मित्रांनो, कोणते कोणते मेटल्स आहेत जे हाय रिएक्टिव्हिटी आहे, कोणते लो रिएक्टिव्हिटी वाले? पोटॅशियम, सोडियम, लिथियम, कॅल्शियम हाय रिएक्टिव्हिटी मेटल्स. मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम, झिंक, आयर्न, लीड moderate reactive metals. Copper, mercury, silver less reactive metals, and gold is a noble metal. Got it? Okay, let us move further and please see F, reaction of metals with a non-metal. आता आपण मेटलची रिएक्शन बघणार आहोत कोणासोबत? नॉन मेटल सोबत. Noble gases like helium, neon, argon do not take part in a chemical reaction. So far we have seen from the reaction of metals that cations are formed by oxidation of metal. If we look the electronic configuration of the some metals and non-metals, it will be seen that the driving force behind the reaction is attained the electronic configuration of the nearest noble gas with a complete octet. Metal do this by losing electron, while non-metal do this by gaining of electrons. The outermost shell of the noble gases being complete, they are chemically inert. You have seen in the last standard that ionic compound sodium chloride is formed as the sodium metal gives away one electron, while non-metal chlorine takes up and one electron. See, twice of Na plus Cl2, non-metal gives twice of NaCl. Similarly, magnesium and potassium form ionic compounds MgCl2 and KCl respectively. बघा मित्रांनो, नॉन मेटल सोबत रिएक्शन बघणार आहे आता आपण मेटल्स. मेटल्स जेव्हा नॉन मेटल सोबत रिएक्ट होतात तेव्हा काय होतं? आपल्याला माहिती आहे मेटल्स आर electropositive. They have tendency to give the electron, while non-metal are electronegative. They have tendency to take the electron. What are the noble gases? Noble gases like helium, neon, argon म्हणजे ग्रुप नंबर 18 मॉडर्न पिरियोडिक टेबलचा आपण अभ्यास केला. ग्रुप नंबर 18 मधले जे एलिमेंट्स असतात ते नोबल गॅसेस आहेत. They are called noble gases because they are inactive. Their outermost shell is fulfilled. बाह्यतम कक्षेमध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन त्यांना पाहिजे तेवढे इलेक्ट्रॉन त्यांच्याकडे आहे, म्हणून ते काय होतात? इनॅक्टिव्ह आहे. ना तर ते कोणाला इलेक्ट्रॉन देतात, ना तर ते कोणाकडून इलेक्ट्रॉन घेतात. मग रिएक्शन ज्या चालतात बाकीच्या इलेमेंट्सच्या म्हणजे मेटलच्या आणि नॉन मेटलच्या, तर हे जे मेटल आणि नॉन मेटल आहे ते दोघही जण असा प्रयत्न करतात की त्यांचं जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते नोबल मेटल पर्यंत पोहोचावं, नोबल गॅसेस पर्यंत पोहोचावं. मग नोबल गॅसेस पर्यंत पोहोचणार कसं? तर मेटल ते अचीव्ह करतात बाय लुझिंग इलेक्ट्रॉन आणि नॉन मेटल ते अचीव्ह करतात बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जसं की बघा, सोडियम क्लोराइड हा सबस्टन्स तयार होतो Na+Cl. You know that sodium having 11 electrons means 11 is the atomic number of sodium. So in the outermost shell electronic configuration बघा 2 8 1. So इथं आपण 2 atom घेऊ बॅलन्सिंग रिएक्शन साठी. 2 8 1. मग सोडियम काय करतो? एक इलेक्ट्रॉन जो आहे तो देतो कोणाला? क्लोरीनला. कोणाला देतो? क्लोरीनला. आणि क्लोरीन ज्याचा atomic नंबर 17 आहे याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287. हा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करतो कोणाकडून? क्लोरीन सोडियम कडून. आणि यांच्यापासून बघा, याला Cl2 गॅस म्हणूयात आपण, याच्यापासून मिळतं आपल्याला ट्वाइस ऑफ NaCl. म्हणजे हा एक इलेक्ट्रॉन देतो, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन घेतो आणि यांच्यापासून सोडियम क्लोराइड हे तयार होतं, ज्याला आपण टेबल सॉल्ट असं म्हणतो, मीठ असं म्हणतो, हे की नाही. मग हे होतात मेटल्स नॉन मेटलच्या रिएक्शन. मेटल इलेक्ट्रॉन देतात, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन घेतात. असंच MgCl2 मॅग्नेशियम क्लोराइड आणि KCl पोटॅशियम क्लोराइड सुद्धा तयार होत असतात. या लेक्चरला आपण इथं थांबणार आहोत, भेटणार आहोत पुढच्या लेक्चरला. आपण बघणार केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटलच्या काही केमिकल प्रॉपर्टीज आपण बघणार आहोत. तर भेटूयात पुढच्या लेक्चरला. तोपर्यंत
Stay in home, stay happy, and keep learning. Thank you.